वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस विशेष प्रोग्राम दे विच आप सब का स्वागत है। दीप सिद्धू जिहड़ा कि किसान मोर्चे दे विच बहुत चर्चित ना रहा। दीप सिद्धू जिहड़ा 26 जनवरी नूं लाल किले दे उत्ते निशान साहब लहराउण वालियां दे विचों जिहड़ी उहदे ते गल कीती गई उहदे बारे उहदे विच भी उहदा नाम चर्चित रहा। दीप सिद्धू एक एक्टर के तौर पर अपनी बहुत चर्चित फिल्म जोरा दे नाल भी लोकां विच चर्चित रहा। ते दीप सिद्धू ने पंजाब दी होंद नाल जुड़ के जिहड़ियां स्पीचां दित्तियां, जिहड़े लैक्चर कीते, जिहड़े इकट्ठ कीते, उन्हां दे नाल भी चर्चित रहा। दीप सिद्धू दी एक देन सी पूरे किसान मोर्चे नूं ते जिहड़े 3 कानून सी उन्हां नाल जुड़ के उन्हें 3 कानूनां नूं पंजाब दी होंद नाल जोड़ दिता। सिर्फ पदार्थ की लड़ाई नहीं रहन दिती, सिर्फ फसलों की लड़ाई नहीं रहन दिती। दीप सिद्धू वो सी जिन्हें 3 कानूनां नाल जुड़ के पंजाब दियां नस्लां दी गल कीती, पंजाब दे भविख दी गल कीती, पंजाब दी आज़ादी दी गल कीती और पंजाब दी बुलंद आवाज़ बन के वो उभरिया। कई तरह के रूपों विचों भी लंघिया, पर नौजवानों के दिलों विच वो वसिया रहा। वो दीप सिद्धू बीते दिनी एक एक्सीडेंट दे विच अकाल चलाना कर गया। जिन्ने को हुण तक साडे कोल उस वाकियत दे चश्मदीद आए ने सामने जां जिहड़ी हुण तक दी रिपोर्ट सामने आई है, उहदे मुताबक दीप सिद्धू ते उहदे नाल जिहड़ी को एक्ट्रेस भी रही, पर उहदी दोस्त दे तौर ते भी, और खास तौर पर दीप सिद्धू के अपने शब्दों से जो औखा समा से उहदे ते जो इदा लगता सी कि बहुत सारे लोग उहदे विरोधी बन चुके हैं, जो उन्होंने किसान मोर्चे चों भी पासे होना पाया सी, जो उन्होंने रिपोश होना पाया सी, जो उन्होंने थोड़ा चिर लई गुमनामी की जिंदगी जीनी पई सी, उस समय दे विच ते जदों उन्होंने तकरीबन 70 दिन लई जेल दे विच रहना पाया सी, वो सारे समय के दौरान जो उहदे नाल कोई मोढे नाल मोढा डा के खड़ी रही तो रीना सी, उसकी को एक्ट्रेस ते दोस्त। दीप सिद्धू ने गल कही सी कि उहदे दिल दे भी उन्नी नेड़े हो गई सी, और जो कोई उहदे नाल नहीं सी खड़ा उदों रीना खड़ी सी। उही रीना उहदे नाल सी, पढ़ी लिखी कुड़ी, एक्ट्रेस। एक्सीडेंट जो होया उहदे बारे जो वाकियत दा हुण तक दा वेरवा मिलिया, उहदे मुताबक क्या यह जा रहा है कि एक ट्रक खड़ा सी, दीप सिद्धू गुड़गावां तो आ रहा सी, 35 मिनट के नेड़े तेड़े गुड़गावां तो चल के ड्राइव कर चुका होया सी, ते उत्थे रात के हनेरे जां ट्रक नहीं दस्सिया जां कोई कारण होया, खड़े ट्रक दे विच एक बन्ने जिधर बड़े ड्राइविंग सीट हुंदी है उधरले बन्नों आके उहदी कार विच वजी, आप ड्राइव कर रहा सी ते ड्राइविंग वाला पासा बेशक एयर बैग भी निकलिया पर एयर बैग फट गया ते नाल ही दीप सिद्धू के सिर विच बहुत गहरी सट लग गई। वो सिर की सट ही उहदे लई जानलेवा साबित हो गई, पर दूजी जिहड़ी सीट सी एयर बैग ने रीना नूं बचा लिया, वो नाल दी सीट के उत्ते बैठी सी। और उहदे बारे कई तरह दी गल्लां भी सामने आईयां कि जिस तरह नाल दीप सिद्धू चर्चित सी, जिस तरह नाल दीप सिद्धू दियां स्पीचां सी, जिस तरह पंजाब दी होंद दी गल करदा सी, जिस तरह नाल पंजाब दे विच सिख होंद दी गल करदा सी, जिस तरीके नाल पंजाब दी आज़ादी दी गल करदा सी, जिस तरीके दे नाल गुरु साहब दे संबोल दी गल करदा सी, ते वो शक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ आ के हमलावर ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कभी अगे फौजा चढ़ के आउंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, पर ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ हमले हो रहे सन, वोटां ਦੇ हमले हो रहे सन। पंजाब ਦੀ सिख होंद ਨੂੰ एक खतरा, पंजाब ਦੀ पंथ ਦੀ, पंजाब ਦੀ होंद ਨੂੰ, पंथ ਦੀ होंद ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, पंजाब ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ एक खतरा ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ लगता सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ
ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਚੁਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜੀਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਤੇ, ਆਪਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ, ਆਪਦੀ ਨੇਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ। आप सब देख रहे हो संगत टेलीविजन, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੰਤਮ ਸਪੀਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ KMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਨਾਂ ਚਰਚ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਇਕੱਠ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। 40-50 ਸਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ
कि जे कौम की आज़ादी चाहिए तो एक बार घर छड्डने पैंदे, जे कौमी घर चाहिए तो अपना घर छड्डना पैना है। वो छड्ड के तुरे तो उन्होंने बदौलत अज साडे घर वसे हुए ने। और ये गल मैंने जो दीप सिद्धू ये गल कह रहा तो मैंने गजेंद्र सिंह दल खालसा वाले चेते आ रहा सी। ਉਹਦੀ लिखी हुई कविता के एक बोल ने वो भी 17वीं 18वीं सदी के जरनैलों को याद करके इदा ही आख्या करता सी। और बोल ने कविता के तौर पर मैं जानता, कविता के विचों ही गजेंद्र सिंह की रूह जानता। गजेंद्र सिंह की कविता के बोल ने कि चलो मित्रो जंगलों नूं मुड़ चलीए, सानू दरख्तां दे पत्ते पुकारदे ने, चोपड़ी साडे पुत पोतरे खाणगे। चलो मित्रो जंगलों नूं मुड़ चलीए, सानू जंगल पै आवाज़ां मारदे ने, चोपड़ी साडे पुत पोतरे खाणगे, सानू दरख्तां दे पत्ते पुकारदे ने। सो जंगलों नूं मुड़न दी गल, सिख इतिहास नाल जुड़ के गल, सिख सैकी की गल, सिख संवेदना की गल दीप सिद्धू ने की। इस करके उसके दोस्त, उसके हमदर्द, उसके नेड़े रहने वाले कह रहे हैं कि इहो जिहा व्यक्ति का कला हादसा नहीं होया करता, उन्होंने साजिशां का शिकार बनाता जाता है। तो दीप सिद्धू अपनी स्पीच में गल कह रहा कि जो तुसीं कौम की आज़ादी की गल करते हो, जो तुसीं अपनी वक्री होने की गल करते हो, तो जिहड़े राष्ट्र तुसीं रह रहे होंदे, जिहड़ी शक्तां तुहाडी विरोधी होंदियां ने, वो आम तौर के उत्ते जिन्हां दे तुसीं गुलाम बने हुंदे हो, वो तुहानूं कई तरह के डर दिंदे ने, कई तरह के लालच भी दिंदे ने। तुहानूं डर हुंदा है कि तुहानूं तुहाडे ते केस पाते जाणगे, मुकदमे पाते जाणगे, तुहानूं परेशान किया जाएगा, तुहाडे पिछे पुलिस लग जाएगी, तुहानूं जेलां विच सिट दित्ता जाएगा और इत्थों तक कि तुहानूं गोली भी मार दी जाएगी। कहते गोली मारन का समा भी पंजाब च आ सकदी, पर हुण मरवाउण दे तरीके होर लभ लै जांदे ने। तो जानदा सी इस गल्लों, वार वार कहंदा सी। तो जो वार वार कोई कहता हो उदों हादसा वापर जाए तो उदों वो सज्जना मित्रां दा, उहदे परिवार वालों के चाचे ने गल कही तो सानूं तां कोई शक लगता। इस करके CBI जांच होनी चाहिए है, कोई स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम बैठनी चाहिए है जिहड़ी पता लावे इस गल दा कि ये एक्सीडेंट किद्दां होया है, हादसा किद्दां होया। पर जिद्दां भी होया होवे दीप सिद्धू ने वापस नहीं आउणा। पर उहदे अंतिम समय के उत्ते, उहदे संस्कार के समय ते जिद्दां पंजाब जुड़िया, जिद्दां हर जथेबंदी का, हर विचारधारा वाला मनुख उत्थे जाके जुड़िया है, जिद्दां उन्होंने एक तरह का याद किया कि जिद्दां हर अख नम हो गई देशा विदेशा जिन्हें खबर सुनी, बेशक वह हक च सी कोई, बेशक विरोधी सी, एक बार अख चो हंझू जरूर डिग पिया। और उन्हें अपने किरदार राही जिहड़े उत्ते दोष लाए गए उन्होंने साबित कर दिता कि नहीं, जिहड़े दोष लाउण वाले सन वो तो इलैक्शन लड़ रहे हैं कि दीप इलैक्शन लीडर बन लिया, इलैक्शन लड़ रहा है, दीप इलैक्शन नहीं लड़ रहा। जिहड़े दोष लाउण वाले सन उन्होंने तो कई बंदे हथ मिलाए, कई बंदे हथ मिलाउण की कोशिश की पंजाब तो बाहरियां पार्टियां दे नाल भी समझौते नेपरे नहीं चढ़े, उन्होंने दे राही भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, पर दीप सिद्धू ने कोई इहो जिहा साजिश नहीं रची। दीप सिद्धू खड़ा होया तो पंजाब के उस मर्द के नाल खड़ा होया जिहड़ा 40 साल तो जिन्होंने बेशक वोटां ने भेजी, अखां च ये गल कहंदे अथरू सन कि मेरी कौम मैनू हराउण दे लई मेरे विरोधियों नूं पैसे दिंदी है, मैं कौम की गल करदा हां। तो वो अथरू देख के, उसकी आवाज़ सुन के, उसकी आवाज़ का दर्द सुन के, उसकी संवेदना सुन के दीप सिद्धू दे नाल जाके खड़ा हो गया। तो फिर होर भी खड़े हुए, सिमरनजीत मान दे नाल खड़ा होया, ਉਹਦੇ हक स्पीचां दित्तियां, ਉਹਦੇ हक कंपेन की। तो शायद ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਵਾ ਮਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ बड़ी स्पष्ट सोच ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ स्पष्ट सोच ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने के लिए ਉਹਦੇ लोग ਉਹਦੇ हादसे तो बाद भी इकट्ठे हो गए। मेरी बहुत पहला लिखी हुई कविता सी दीप सिद्धू की मौत ने, ਉਹਦੀ मौत ते होए मातम ने वो कविता के बोल सकारते कर दिते। मैं जो 2 लाइनां उस कविता के बोलने की तुहाडे नाल साझीआं कर लैणीआं ने कि अर्थ है अर्थी उठण दा, हर अख जे अत्थर डिगे ना। बहुत पुरानी लिखी कविता, बहुत लंबे समय तो लिखी कविता पई सी कि अर्थ है अर्थी उठण दा, हर अख जे अत्थर डिगे ना। हर अख दे विचों जे अथरू ना डिगे तो फिर अर्थी उठण दा भी की फायदा। कि अर्थ है अर्थी उठण दा, हर अख जे अत्थर डिगे ना। वो मातम कादा मातम है, हर शहर जे सत्तर लगे ना। हर शहर दे विच सत्तर विच जाना। और दीप सिद्धू की मौत इदा होया है। कोई विरला विरला होंदा है जिहदे इदा होंदा है, कोई विरला, कोई कौमां लई कुर्बान होने वाला, कोई वड्डी सोच वाला, कोई वड्डा नाम ना खट्टण वाला। वो जितों वड्डियां आसां होण
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਥਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਬੋਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦਾ, ਹਰ ਅੱਖ ਜੇ ਅੱਥਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਮ ਕਾਹਦਾ ਮਾਤਮ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਸੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 70 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 37 ਸਾਲ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਖਾਬ ਬੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ SBI ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੇ। ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।